Hello students, in the last video we discussed about the asexual reproduction in case of plant. What is asexual reproduction, what is vegetative propagation, what are the types of vegetative propagules. Two important notes we already studied in the last video. Today in this video I will start the sexual reproduction. It is very important topic. First one, I will start with the definition. Sexual reproduction is a type of reproduction where we can see the formation and fusion of a male and female gamete. ಎರಡು ತರ gamete formation ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು sexual reproduction ಒಳಗಡೆ ನೋಡಬಹುದು. Not only the formation, there is a fusion also. Okay, next point for the sexual reproduction, that is a two parents are involved in a sexual reproduction. Two parents ಅಂತಂದ್ರೆ opposite sex, ಒಂದು male parent ಒಂದು female parent. That's why we can say two parents are involved in a sexual reproduction. But in case of asexual reproduction, only a single parent is involved. Then next point, the gametes which are formed laterwards, they fuse to form a zygote. Zygote is usually a diploid in condition. Diploid we symbolize symbolically write a like 2n, but gametes are haploid in condition. We can write just a single n, small n. The gametes are fused to form a zygote. That zygote again develops to form a embryo by the process of embryogenesis. Laterwards, that embryo again develops into a new. Sexual reproduction is a very slow process and it is very complex than the asexual reproduction. Asexual reproduction is a very random process. ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ಸ್ಲೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಬರ್ತ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ 9 months. That's why we can say sexual reproduction is a very slow process and it is very complex. Asexual reproduction ಥರ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್. In the later section we can discuss all these things. Okay, next point, the offsprings which are formed by the sexual reproduction, they are not same like their parents. ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ನಾಟ್ ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಯಾಸಿಸ್, ಬಟ್ during the process of sexual reproduction, the gametes which are formed by the parents, those are by division called a meiosis. Where there is a meiosis, it is also called as a reductional division. There we can see the haploid cells are diploid cells are divided to form a haploid gametes. There is a special type of process occur during meiosis, that is called as a crossing over or a exchange of genetic material. That's why the genes are exchanged, a segment of genes are exchanged, then result to form a new different combination of chromosome or a DNA. That's why we can see the difference. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಕೆ ಇದ್ರೂ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬೈ ದ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನು ಆಗ್ತದೆ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಜೆನೆಸಿಸ್.
That's why we can see the variation. ಕೇಳಿದ್ರೆ suppose ನಿಮ್ಮ examನ ಕೇಳಿದ್ರೆ what is the reason? In case of sexual reproduction, the offsprings are not similar like their parents because during the gametogenesis, the gametes are formed by the process of meiosis. There is a crossing over occurs. That's why the genes which are present in the gametes, they get changed or exchanged. That's why we can see the variation in the offsprings in case of sexual reproduction. Okay, let us move to the next one, that is a different phases in the growth of an organism, different phases of development or a growth of an organism. We can see the three important phases of an organism. First phase is the growth phase, second one is a development phase, and third one is a maturity phase. In case of sexual reproduction in organisms, I divided in the three phases. You can see the three categories. First phase in a sexual reproduction or the development of an organism, initial stage is called as a juvenile phase. In case of animals, that phase we can say in case of plant is a vegetative phase. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಜುವೆಲೈನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜುವೆಲೈನ್ ಫೇಸು ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೂಟ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಲಿ, ಲೀವ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲವರು, ಫ್ರೂಟಿಂಗು, ಸೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಜುವೆಲೈನ್ ಫೇಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಜುವೆಲೈನ್ ಫೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೊನೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿಂದನೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಅವು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ at a certain period they produces the hormone. Okay, I hope you all getting these points. Juvenile phase is a first phase where you can see the physical development of an organism. Okay, later was second phase, that is a reproductive phase. This is a phase where the organism reproduce actively. Third phase, that is a mature phase or a maturity phase or a senescence phase. Senescence phase ಅನ್ನು ನಾವು ಡೆತ್ ಫೇಸ್ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಸಾಯು ಫೇಸಸ್ನ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಜುವೆಲೈನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಟು 13 ಇಯರ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಯೂಶ್ವಲಿ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಟು 50 ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ phase. In case of plant also, before flowering they can't reproduce. Flower ಆದಮೇಲೆ reproduction we can see in case of the plants. Okay, last phase, that is a maturity. In case of humans 55 ಅಥವಾ 50 ಆದಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ದೇ ಕಾಂಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ thing in these 3 phases, we have to study the reproductive phase. Okay, remember one thing, in case of flowering plants, flowering condition is a reproductive phase. In case of animals, formation of gametes or a gonad development is called as a reproductive phase. Okay, second phase, that is reproductive phase, I divided in 2 categories, that is plant and animal. Okay, we can study one by one. I will start with the plant only. Reproductive phase in case of the plant. Okay, in case of plant you can see the 2 types of plants.
monocarpic and polycarpic plants. Monocarpic and polycarpic plants or monocarpic means produce the flower only once in their lifetime. Monocarpic means produces the flower only once in their lifetime. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಹುಟ್ಟಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತಾ. ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮೋನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಓವರ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಯಾವಾಗೂ ಫ್ಲವರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಫ್ಲವರ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಲಿಕಾರ್ಪಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ parts, two types in the polycarpic plants. First, I will give some example for a monocarpic plant. It is very simple. Monocarpic andra ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಹುಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಡೆತ್ ಫೇಸ್ ಅವ್ರ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇಡೀ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಬಿದಿರಿನ ಸ್ಪೀಸೀಸನ್ನು ನಾನು ಮೋನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸಮ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದೆರಡು ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವವು. ಜನ್ರಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕಂದ್ರೆ 50ರಿಂದ 100 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಡೈ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫ್ಲವರ್ ಆದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ. ಫಾರ್ monocarpic plants, I will give the example. First one, bamboo species. Second one ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀಲಕುರಂಜಿ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೂ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀಲಕುರಂಜಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ ನೇಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೊಬೆಲಾಂಥಸ್ ಕುಂತಿಯಾನ. ಓಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಬರಿತೀರಿ, ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಜನರಿಕ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ 12 years. ಓಕೆ. 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಫ್ಲವರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. that flower is a Strobilanthes kuntiana. Okay. In Kannada we can say that is a Neelakuranji. The flowers once in a 12 years, flower during September to October. ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಂತ್ ಒಳಗಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನೀಲಕುರಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ 12 years ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ 12 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ in that plant. These are the example for monocarpic plants. Okay. Next one, polycarpic plants. It is clear. Polycarpic plants are the plants which produce flower throughout their lifespan. Throughout ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೀಸನಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಾವು ಹೂವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇಸಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಬನಾನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ 12 ತಿಂಗಳನ್ನ ನಾವು ಬನಾನಾ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಪಾಲಿಕಾರ್ಪಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ 2 types ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸ್ನಲ್. ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇರತ್ತದ. ಬನಾನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್,
ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಬನಾನಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸೀಸನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಫ್ಲವರಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಪಾಲಿಕಾರ್ಪಿಕ್ plants. Example, that is the hibiscus or a banana you can write. Second one, that is seasonal. In case of polycarpic plants, the few plants produces the flowers particularly in a one season. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ we can see the flowering. Example ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಬ್ಯಾಸ್ಗಿ ಒಳಗೆ, that is in the summer, you can see the mango flowers. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಸ್ಗಿ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. In this part, this Neelakuranji flowering is very important. It will come for a 1 mark. And this one, bamboo species arrow, it will come for a 1 mark question. They will ask, the bamboo species are called as a polycarpic or a monocarpic. The Neelakuranji is called as monocarpic. Why? Which plant produces the flowers only after 12 years? Answer for this question is a Neelakuranji. Then in this section they will ask the apple fruit is a polycarpic or a monocarpic, or apple plant is polycarpic or a monocarpic. This is all about the sexual reproductive phase in case of plant. Next, sexual reproductive phase in case of animals. In case of animal reproductive phase, birds lay the egg only seasonally. ಅದರೊಳಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೊನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ಕು, ಪಾಲಿಕಾರ್ಪಿಕ್ಕು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೀಸ್ನಲ್ಲು, ಪೆರಿನಿಯಲ್, ಆ ಥರ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬರ್ಡ್ಸು ಒಂದು ಸೀಸನಿಗೆ ಎಗ್ಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಕೋಳಿ, ಅವು ಸೀಸನಿಗೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವನ್ನ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಂಬಂಧ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ನಿಗೆ ಅವು ಎಗ್ಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಲೇಕ್ ದ ಎಗ್ ಆಟ್ ಅ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್. ಬಟ್ ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂಟು 2 categories, primates and non-primates. Primates ಅಂತಂದ್ರೆ there is a sexual reproductive cycle or a menstrual cycle occurs. ನಾವು ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ primates, the hairs, memory gland, nails and enlarged brain is present. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏಪ್ಸು, ಮಂಕಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇವರು. ಮಂಕಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ಸು ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, those are called as a primates. Menstrual cycle occurs in the primates. It is very easy to remember all these things. ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2 categories ಅಂದ್ರೆ, ಹೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಓಕೆ, ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ನೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ರೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಉಗುರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೈಜು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. I think it is the extra note for you guys. I hope you studied all these things in a first year. Okay, then
example for the non-primate ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು, what are the example for primates and what are the example for non-primates, which cycle is occurs in a primates and which cycle is occurs in a non-primate. It will come for 1 mark, important. Okay, please note on all these things. This will help you for a revision and a examination also. Primates, there is a menstrual cycle, example for the primates apes, monkey and humans. Non-primates, example for the ostrich cycle occurs in the non-primates. Example for non-primates are the cow, sheep, rat, deer, dog, tiger. ಅದು ಮೂರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು, cow, sheep, rats, dog and a tiger. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೀಸ್ನಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪೆರಿನಿಯಲ್ಲು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪಾಲಿಕಾರ್ಪಗಳು ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೀಸ್ನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎನಿಮಲ್ಸ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, continuous breeders and seasonal breeders. What is continuous? What are continuous breeders? Continuous breeders reproduction occurs actively throughout their reproductive phase. Reproductive phase ಅಂತಂದ್ರೆ ಜುಲೈನ್ ಫೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್, ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್, ಆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಫುಲ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್, ಈಗ ರ್ಯಾಟು, ಶಿಪ್ಪು, ಡಾಗ್ಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಸತಿ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದೇರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀಸ್ನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೇವರೇಬಲ್ ಸೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಯಾವುದೇ ಸೀಸನ್ನು ಅದು ಇದು ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೀಸ್ನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸಿಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು. ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದೊಳಗೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೀಸ್ನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, that is the third phase, that is menstruation or a maturity phase or a menopause phase or senescence phase we can see. That is the end of reproductive phase. Reproductive phase second phase at the end ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, menopause phase or senescence phase. We can say the death phase or old phase also, old age ಅಂತೂ ಕರಿಬೋದು. Okay, reproductive phase can be considered as one of the parameter of senescence. End ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸದ ಎಂಡನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 phases. ಈಗ ಜುವೆಲೈನ್ ಫೇಸಿಂದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸಿಂದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಫೇಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ಅ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್. ಸೆನೆಸೆನ್ಸಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನೆಸಸರಿ ಇತ್ತು. ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಉದುರೋದಾಗಲಿ, ಎಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತಿರಲಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ವಯಸ್ಸಾಗೈತೆ ಎಲೆಗೆ, ವಯಸ್ಸಾಗೈತೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗೋದಾಗಲಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಯಸ್ಸಾಗೈತಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೇಸಿಂದ, ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸಿಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಫೇಸಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಈಗ ಜುವೆಲೈನ್ ಫೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸಿಂದ ಮೆಚುರಿಟಿ, ಫ್ಲವರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಈಗ ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಚೂರ್ ಆದ್ವಿ ಅಥವಾ ಈಗ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನು, ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು.
Those are very important for a gamete formation or gonad development. Okay. We will study in later words detailedly. Next point, interaction between hormones and certain environmental factor. Not only the hormones and environmental factors, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋ ವಾತಾವರಣನೂ ನಮ್ಮ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive process and associated with the behavioral expressions and expression of an organism. ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾವೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ events which are occurs in the sexual reproduction.